Good morning to everyone. Welcome to online classes. This is C.H. John Paul, lecturer in English of Sri Venkateswara Degree College of Arts and Science, Amlapuram, affiliated Adikavinane University, Rajamahendravaram. We are discussing about the second year, third semester English and first unit Science My Shield, Why People Really Love Technology and Interview with Genevieve Bell. These two lessons I explained very clearly. And Unit 2 also, Once Upon a Time Digging. These two poems I had explained very well. And Unit 3 also, The Interpreter of Melodies, The Beloved Charioteer, the two short stories I explained. And Unit 4th, Kanya Sulkam, Act 1, Act 2 also explained. These are explained in previous classes, online classes. And we are discussing about the Unit 5th and first topic, expansion of an idea, that is write a neat paragraph. Second topic, prepare a fresh note, that is report writing. Third one, note making or note taking. These are study skills. And fourth one, matching vocabulary. These four topics also explained in previous online classes. And coming to the last topic, that is one word substitutes. This is the last topic in second year third semester syllabus. And now we are discussing about this topic. It is very useful and important. What is the one word substitutes and uses, and some examples also you have been seen in this class. మనము ఈ క్లాస్లో అసలు వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అంటే ఏంటి, ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకు ఎట్లా వస్తాయి, ఎట్లా నేర్చుకోవాలి, ఈ టాపిక్ ఏంటనేది మనము ఈ క్లాసులో నేర్చుకుందాం. సో వాట్ ఈజ్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్? అసలు సబ్స్టిట్యూట్స్ అంటే రీప్లేస్ మాట. లాంగ్ సెంటెన్స్కి లేదా గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్కి షార్ట్ ఫామ్, దట్ ఈజ్ సబ్స్టిట్యూట్. ఏ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ యాజ్ ఇట్స్ నేమ్ ఇండికేట్స్ ఈజ్ ఏ వర్డ్ దట్ రీప్లేసెస్ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్. అంటే రీప్లేస్ మాట. సేమ్ సెంటే అది ప్రేజు క్లాజు అయి ఉంటే దాని షార్ట్ ఫామ్లో చెప్పడాన్ని వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్ అంటారు. ఓకే, కమింగ్ టు ది డెఫినేషన్. ఏ సింగిల్ వర్డ్ దట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ది ప్లేస్ ఆఫ్ మెనీ వర్డ్స్. ఏ సింగిల్ వర్డ్ దట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ది ప్లేస్ ఆఫ్ మెనీ వర్డ్స్ ఈజ్ యూజువల్లీ రిఫర్డ్ టు యాజ్ ఏ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్. అదే ఒక సింగిల్ వర్డ్ షార్ట్ ఫాము మెనీ వర్డ్స్కి అంటే ప్రేజ్కి రిఫర్ చేసేదాన్ని ఆ ప్లేసులో ఆ పెద్ద పదాన్ని ఉపయోగించే ప్లేసులో మన షార్ట్ ఫామ్ ఉపయోగించడాన్ని వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏ నెంబర్ ఆఫ్ షీప్ gathered one place is called, లేదా ఏ నెంబర్ ఆఫ్ షీప్ గ్యాదర్డ్ వన్ ప్లేస్. ఆ సెంటెన్స్ అంతా అర్థం ఏంటంటే చాలా గొర్రెలు ఒక చోట నిలిచి ఉన్నాయి. సింపుల్గా దాన్ని ఏమనొచ్చు అంటే వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్ రీప్లేస్లో ఫ్లాక్, FLOCK. అట్లా మనం సింప్లిఫైడ్ మాట అంటే అట్లా సింప్లిఫైడ్ చేసే వర్డ్స్నే వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అంటారు. ఏ నెంబర్ ఆఫ్ సోల్జర్స్ అంటే సైనికులు, సింపుల్గా మనం ఆర్మీ అనొచ్చు. ఆర్మీ అనే వర్డే వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్. లేకపోతే లైఫ్ హిస్టరీ రిటర్న్ బై ఓన్ సెల్ఫ్, అతను ఆత్మఘాతం రాసుకున్నాడు, దాన్నే మనం సింపుల్గా ఆటోబయోగ్రఫీ అనొచ్చు. వీటిని వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అంటారు.
Knowing the meanings and uses of as many one word substitutes as possible is very helpful in note making or essay writing. ఈ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అనేవి మనకి ప్రిసే రైటింగ్కి వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్ నోట్ మేకింగ్ రాయడానికి ఉపయోగపడతాయి. ఇట్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్ టాస్క్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంప్రూవ్స్ వన్ ఇన్సైట్ టు ది functioning of the language. This is a most important. If you speak well, if you have construct the good sentences, if you have use the short forms, you should learn improves the one word substitutes. So you can master our vocabulary by learning one word substitutes. This is very very important. Vocabulary is also very important. Vocabulary means word power, like synonyms, antonyms, homonyms, one word substitutes, and spelling, silent letters, missing letters, or confusable words. These are all our vocabulary. This is very important. We can master our vocabulary by learning one word substitutes. A one word substitutes, as its name indicates, is a word that replaces a group of words. I said already this definition. The knowledge of one word substitutes or one word substitutes not only saves time while writing but also helps you in scoring good marks in competitive examination. ఇది మనకి హెల్ప్ చేయడమే కాదు, టైం సేవ్ చేయడమే కాదు, ఎగ్జామినేషన్లో చాలా ఉపయోగపడుతుంది. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో గుడ్ స్కోర్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అంటే ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అంటే ఏంటో చెబుతూ దాని ఉపయోగాలు కూడా చెప్తాను. టైం సేవ్ అవుతుంది, ప్రిసే రైటింగ్ రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది, నోట్ మేకింగ్ చేయడానికి షార్ట్ ఫామ్స్ ఉపయోగించడానికి అవకాశం ఉంటుంది, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో గుడ్ మార్క్స్ స్కోర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇట్లాంటి యూజర్స్ కూడా ఈ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ వల్ల ఉన్నాయి. ఇది మనం ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాల్సింది. వన్ హెల్ప్ వే టు అండర్స్టాండ్ రిమెంబర్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ లాంగర్ వర్డ్స్ ఈజ్ టు నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ దేర్ పార్ట్స్. మీరు పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసుకున్నా కూడా మీనింగ్ అర్థమవుతూ ఉంటుంది. మీకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను అర్థం అవడానికి. For example, telephone, tele plus phone, telephone. Tele means distance, phone means sound. అంటే దూరం నుంచి వినిపించే శబ్దం మాటలు, దట్ ఈస్ టెలిఫోన్. అండ్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూద్దాం. నౌ థింక్ ఆఫ్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ టెలిస్కోప్. టెలిస్కోప్, టెలి మీన్స్ ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు. ఏమన్నాను? టెలి అంటే డిస్టెన్స్ అన్నాను. స్కోప్ మీన్స్ విజన్. అండ్ టెలిగ్రామ్ రైటింగ్. అండ్ వన్ మోర్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆటోబయోగ్రఫీ. ఆటో మీన్స్ సెల్ఫ్, బయో మీన్స్ లైఫ్, గ్రఫీ మీన్స్ రైటింగ్, సెల్ఫ్ లైఫ్ రైటింగ్ అంటే తన గురించి తాను రాసుకునే ఆత్మకథ, దాన్ని ఆటోబయోగ్రఫీ అంటారు. అండ్ అనదర్ ఆఫ్ ఎక్వైరింగ్ క్విక్ కమాండ్ ఆఫ్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ ఈజ్ టు స్టడీ దెమ్ ఇన్ గ్రూప్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆఫ్ వర్డ్స్ పర్టైనింగ్ టు వేరియస్ ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ రిఫరింగ్ టు పర్సన్స్ ఎక్సెట్రా. ఇది మనం నేర్చుకోవడానికి డిస్కస్ చేయొచ్చు. బట్ the time tested method is to have constant practice in knowing the meanings first and use them in sentences. మనకి ఆ వర్డ్స్ యొక్క వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ వర్డ్స్ యొక్క మీనింగ్ తెలియాలి. అంటే దీనికి కూడా ఇది వొకాబ్యులరీలో ఒక పార్టే. అంటే వన్స్ అగైన్ చెప్తున్నాను, వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అంటే ఏంటంటే ఎక్కువ పదాల ప్లేస్లో షార్ట్ ఫామ్గా ఉపయోగించేదాన్ని వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అంటారు. ఇవి చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి.
టైం సేవ్ అవుతుంది అండ్ ఎగ్జామినేషన్ పర్పస్లో మార్క్స్ స్కోర్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం నోట్ మేకింగ్, ప్రెసే రైటింగ్ రాయడానికి కూడా యూస్ఫుల్ అయ్యే టాపిక్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్. ఓకే, ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. గివెన్ బిలో ఈజ్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అండ్ మీనింగ్స్. మీకు ఇక్కడ కొన్ని మీనింగ్స్ వర్డ్స్ ఇచ్చాను, ఈ ప్లేస్లో ఈ వర్డ్ వాడచ్చు అనే విషయాన్ని మీకు చెప్తాను. లుక్ ఎట్ హియర్. ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు బి డిస్కస్డ్ ఎట్ ఏ మీటింగ్. ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు బి డిస్కస్ ఎట్ ఏ మీటింగ్. కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నోట్ చేసుకుని ఒక మీటింగ్లో మాట్లాడ్డాము ఏమంటారు? దాని ప్లేస్లో ఏమనొచ్చు? ఎజెండా. చూడండి, ఎలక్షన్కి వెళ్ళే ముందు వాళ్ళు మేనిఫెస్టోని రిలీజ్ చేస్తారు, దట్ ఈజ్ ఎజెండా, పార్టీ ఎజెండా. ఒక మీటింగ్ కండక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ మీటింగ్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మాట్లాడడానికి నోట్ చేస్తారు. దట్ ఈజ్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు బి డిస్కస్డ్ ఎట్ ద మీటింగ్, దట్ ఈజ్ ఎజెండా, అది మీనింగ్. అండ్ సెకండ్ వన్, ఏ నెంబర్ ఆఫ్ సోల్జర్స్. చాలామంది సైనికులు ఉన్నారు, దాన్ని సింపుల్గా మనం ఆర్మీ అంటాం, ఆర్మీ. అండ్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ లిసనింగ్ టు ఏ కాన్సన్ట్రేట్ ఆర్ లెక్చర్. వాళ్ళు చాలా చెప్పేది వింటూ ఉన్నారు, కాన్సన్ట్రేషన్ చేశారు, వాళ్ళని ఏమంటారు? ఆడియన్స్. ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ హిస్టరీ రిటర్న్ బై ఓన్ సెల్ఫ్. చెప్పాను మీకు ఇప్పుడే, తన గురించి తాను రాసుకునే కథ, ఆత్మకథ, దాన్ని ఆటోబయోగ్రఫీ అంటారు. దిస్ ఈజ్ ద వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్, వర్డ్స్ అండ్ మీనింగ్స్. ఏ నెంబర్ ఆఫ్ జడ్జెస్, దట్ ఈజ్ కాల్డ్ బెంచ్, BENCH. ఏ నెంబర్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ, దట్ ఈజ్ బోర్డ్ మీటింగ్, బోర్డ్ అంటారు. ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ పోయమ్స్ ఆర్ స్టోరీస్, anthology. A person who does not believe in the existence of God. A person who does not believe, దేవుడు లేడు, ఇది ఎగ్జిస్టెన్స్ దేవుడు వల్ల కాదు అంటే దేవుడు లేడు అనేవాడిని ఏమంటారంటే ఎథీస్ట్ అంటారు, ఎథీస్ట్. మరి దేవుడు ఉన్నవాడిని ఏమంటారు? థీస్ట్ అంటారు. ఏ పర్సన్ హూ బిలీవ్స్ ఇన్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ గాడ్, దట్ ఈజ్ థీస్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్. ఏ పర్సన్ హూ లవ్స్ రీడింగ్ అండ్ కీపింగ్ బుక్స్. చెప్పాను మీకు, బిబ్లోఫిల్ అంటే పుస్తకాలను ప్రేమించేవాడు, పుస్తకాలను దాచుకునేవాడిని బిబ్లోఫిల్ అంటారు. ఏ స్టోరీ ఆఫ్ సమ్ వన్స్ లైఫ్ రిటర్న్ బై అనదర్ పర్సన్. ఒక వ్యక్తి స్టోరీని మరొక వ్యక్తి రాస్తే దానిని బయోగ్రఫీ అంటారు. షార్ట్కట్లో రాశాడు అని చెప్పాడు, దాన్ని బయోగ్రఫీ, సింపుల్గా చెప్పాలంటే. ద ఆర్ట్ ఆఫ్ గుడ్ హ్యాండ్ రైటింగ్, కాలిగ్రఫీ, మీకు తెలిసిందే, గుడ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ కాలిగ్రఫీ అంటారు, షార్ట్ ఫామ్స్ మాట. ఏ పర్సన్ హూ ఈట్స్ హ్యూమన్ ఫ్లెష్, మనిషి శరీరాన్ని, మాంసాన్ని తినేస్తున్న పర్సన్లు, వ్యక్తులు, వారుగో అంటున్నాం. అంత ఆ మాట అనక్కర్లేకుండా క్యానిబల్స్ అనొచ్చు. లుక్ ఎట్ ద క్యానిబల్స్, వారుగో నరమాంస భక్షకులు, మనిషి శరీరాన్ని తినేసే వ్యక్తులు. అంటే ఇంత సెంటెన్స్ని వాడకుండా షార్ట్ ఫామ్ను వాడడాన్ని వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అంటారండి. ఏ డాక్టర్ హూ ట్రీట్స్ హార్ట్ డిసీజెస్, హార్ట్కి సంబంధించిన డిసీజెస్ని ట్రీట్ చేసేవాడిని ఏమంటారు? కార్డియాలజిస్ట్. ఏ రికార్డ్ ఆఫ్ హిస్టారికల్ ఈవెంట్స్, క్రానికల్. లివింగ్ అండ్ అక్యూరింగ్ ఎట్ ది సేమ్ టైం, కాంటెంపరీ, అదే సమయంలో బ్రతకడము, ఇన్సిడెంట్స్ హ్యాపెండ్ అవ్వడానికి కాంటెంపరీ అంటారు. ఏ సెల్ఫిష్ పర్సన్ హూ టాక్స్ థింగ్స్ ఆఫ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఆర్ హెర్ సెల్ఫ్, తన గురించి తాను మాత్రమే ఆలోచించుకునే వ్యక్తి ఏమంటారు? ఈగోయిస్ట్ అంటారు, వాడి గురించి మాత్రమే. ఏ సెల్ఫిష్ పర్సన్ హూ టాక్స్ థింగ్స్ ఆఫ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఆర్ హెర్ సెల్ఫ్. ఏ బుక్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కవరింగ్ ఆల్ ది సబ్జెక్ట్స్. ఏ బుక్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కవరింగ్ ఆల్ ది సబ్జెక్ట్స్, ఒక బుక్ మొత్తం అన్ని సబ్జెక్టులను కవర్ చేస్తుంది, అన్ని సబ్జెక్టులను డిస్కస్ చేస్తుంది.
ఏమంటారు సింపుల్గా? ఎన్సైక్లోపీడియా. దట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ బుక్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కవరింగ్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్. అండ్ నెక్స్ట్, ద రూల్స్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెడ్ పొలైట్ బిహేవియర్ ఇన్ ఏ సొసైటీ. ఎటిక్విటీ అంటారు. ఎటిక్విటీ, సమాజంలో ఎలా ఉండాలి, ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, ఎలా మాట్లాడాలి తెలిసే వ్యక్తిని. స్పోకెన్ ఆర్ డన్ వితౌట్ ఎనీ ప్రిపరేషన్. ప్రిపరేషన్ లేకుండా మాట్లాడేవారు. ఎక్స్టెంపో. ఏ ప్లేస్ ఆఫ్ కీపింగ్ కార్స్, గ్యారేజ్. ఏ పర్సన్ హూ బిలీవ్స్ ఇన్ ఫెటలిస్ట్. తలరాత నమ్మేవాడిని ఫెటలిస్ట్ అంటారు. ఏ పర్సన్ హూ కెన్ అడ్వైజ్ అదర్స్. ఇతరులకి సలహాలు సూచనలు ఇచ్చేవాడిని గైడ్ అంటారు. ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ డ్రైడ్ ప్లాంట్స్. అంటే ఎండిన మొక్కలను కలెక్ట్ చేయడం, హెర్బేరియం అంటారు. ఏ పర్సన్ హూ కెనాట్ రీడ్ అండ్ రైట్. చదవడం రాయడం రాని వ్యక్తులను ఇల్లిటరేట్స్ అంటారు. ఏ ప్లేస్ వేర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ ఆర్ట్ ఆర్ డిస్ప్లేడ్, మ్యూజియం అంటారు. హ్యావింగ్ లిమిటెడ్ పవర్, ఓమ్నిపోటెంట్. వన్ హూ లుక్స్ ఎట్ ది బ్రైట్ సైడ్ ఆఫ్ థింగ్స్, ఆప్టిమిస్ట్ అంటారు. అంటే ఒక వ్యక్తి ఎప్పుడూ కూడా ఎదుటి వాళ్ళు ఉన్న మంచిని చూస్తారు, చెడు వారు కనిపించదు. ఆ మంచిని మాత్రం చూసేవాళ్ళని ఆప్టిమిస్ట్ అంటారు. వన్ హూ లుక్స్ ఎట్ ది డార్క్ సైడ్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఎప్పుడూ కూడా ఎదుటి వ్యక్తుల్లో చెడును చూసేవారు, చెడే కనపడుతుంది వాళ్ళని పెసిమిస్ట్ అంటారు. వన్ హూ ట్రీట్స్ డిసీజ్ బై పెర్ఫార్మింగ్ ఆపరేషన్స్, సర్జన్ అంటారు, సర్జన్స్. వన్ హూ హేట్స్ ఉమెన్స్ అంటే స్త్రీ జాతిని ద్వేషించేవారిని మిస్గానమిస్ట్ అంటారు. ఇక్కడ నియర్లీ మీకు 30 చెప్పాను. నెంబర్ ఆఫ్ ఉన్నాయి ఇలాగా 1 word సబ్స్టిట్యూట్స్. వీటిని మీరు మీనింగ్స్ ప్రేజెస్ను చూడాలి. మరి ఎగ్జామినేషన్ ఎలాగ అడుగుతాడు సార్ వీటిని అంటే, ప్రీవియస్ క్లాస్లో ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్లు ఇచ్చిన కొన్ని మోడల్స్ని మనం చేద్దాం. ఆల్రెడీ ఇక్కడ చూద్దాం. ఇక్కడ రైట్ 1 word సబ్స్టిట్యూట్స్ ఫర్ ది ఫాలోయింగ్ అని అంటాడు. రైట్ 1 word సబ్స్టిట్యూట్స్ ఫర్ ది ఫాలోయింగ్. 5 ఇస్తాడు. 5కి మనం 5 words రాయాలి. ఇది కొంచెం మీనింగ్ అర్థమైతే కానీ మనం రాయలేమండి, కొంచెం చదవాలి. దట్ సైంటిఫిక్ స్టడీ ఆఫ్ స్కిన్ డిసీజెస్. స్కిన్కి సంబంధించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని ఏమంటారు? డెర్మటాలజీ అంటారు. వన్ హూ కలెక్ట్స్ స్టాంప్స్ని కలెక్ట్ చేస్తారు కొంతమంది, అదో హాబీ. వాళ్ళని ఏమంటాడంటే ఫిలటేలిస్ట్, PHALATELIST. ఏ పర్సన్ హూ హేట్స్ ఉమెన్. ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం మనం. స్త్రీని ఇష్టం లేని వాడిని, నచ్చదు స్త్రీలు అంటే వాడిని మిస్గానమిస్ట్ అంటారు. An expert who demands high standards, mark, literature, etc. An expert who demands high standards, mark and literature. Perfectionist అంటారు. Perfectionist. Speech given without any previous thought or preparation. వాడిని స్పీచ్కి ప్రిపరేషన్ అవ్వకుండా వితౌట్ థాట్తో మాట్లాడేవాడిని ఎక్స్టెంపోర్ అంటారు. ఇది మనకి లాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్లు ఇచ్చినది. ఇంకొకటి చూద్దాం, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం మనం. రైట్ 1 word సబ్స్టిట్యూట్స్ ఫర్ ది ఫాలోయింగ్. రైట్ 1 word సబ్స్టిట్యూట్ ఫర్ ది ఫాలోయింగ్. ద సైంటిఫిక్ స్టడీ ఆఫ్ బర్డ్స్. పక్షుల గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని ఏమంటారు? ఆర్నిథాలజీ. సంథింగ్ దట్ ఈజ్ ఫౌండ్ ఎవ్రీవేర్.
Something that is found everywhere. Ubiquitous. Ubiquitous. So next third one. Science that deals with kidney diseases. Science that deals with kidney diseases. కిడ్నీల డిసీజ్ గురించి అధ్యయనం చేసేదాన్ని ఏమంటారు? లేదా కిడ్నీలకు సంబంధించిన అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని ఏమంటారు? నెఫ్రాలజీ. NEPHROLOGY, నెఫ్రాలజీ. అండ్ ఫోర్త్, టు అడ్మిట్ వన్ సిన్స్ అండ్ మిస్టేక్స్. టు అడ్మిట్ వన్ సిన్స్ అండ్ మిస్టేక్. కన్ఫెషన్ పశ్చాత్తాపం, మార్పు. వన్ హూ డస్ నాట్ బిలీవ్ ఇన్ ది ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ గాడ్. ఎథీస్ట్. మీకు చెప్పాను, దేవుడు లేడు అని నమ్మేవాడిని ఎథీస్ట్ అంటారు, దేవుడు ఉన్నాడని నమ్మేవాడిని థీస్ట్ అంటారు. ఇది కూడా మనకి ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్లు ఇచ్చాడు, మీకు అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఒకటి సైన్స్ సంబంధించింది వస్తుంది, ఒకటేమో జనరల్గా వస్తుంది, ఒకటి డిసీజెస్ సంబంధించి వస్తుంది, ఒకటి కామన్ థింగ్లో వస్తుంది. ఇవి 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూద్దాం. రైట్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ ఫర్ ది ఫాలోయింగ్. ఇది కూడా ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్లో అడిగిందేనండి. ద ఆర్ట్ ఆఫ్ ఎలిగెంట్ స్పీచ్ ఆర్ రైటింగ్. రెహిటోరిక్ అంటారు. వైలేటింగ్ ఆర్ profaning religious things and places. Sacrilege, a thing kept as a reminder of a place, person, event. Memento, the last work of a writer. Swan song. A person students himself from class duty without permission. Student. ఇవి మనకి ఎగ్జామ్స్లో అడిగే విధానం అండి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, కొంచెం కష్టమైన టాపిక్కే. మీనింగు, ప్రేజెస్ తెలుసుకోవాలి. సో వాట్ ఈజ్ ద వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్? ఏ సింగిల్ వర్డ్ that can be used in the place of many words is usually referred to as a one word substitute. That is called one word substitute. So ఇది మీనింగ్స్, వొకాబులరీ, గ్లాసరీస్ తెలిస్తే మనకి ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. దీనివల్ల ఉపయోగాలు టైం సేవ్ అవుతుంది, నోట్ మేకింగ్ ఈజీగా చేయొచ్చు, ప్రెసై రైటింగ్ రాయొచ్చు, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో మనకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది, స్కోరింగ్ చేయొచ్చు, ఎగ్జామినేషన్ పర్పస్లో కూడా చేయొచ్చు, మీనింగ్ తెలుస్తుంది. మనం షార్ట్ కట్స్లో కూడా వొకాబులరీని యూజ్ చేస్తూ మాట్లాడవచ్చు. దిస్ ఈజ్ ద టాపిక్ ఆఫ్ ది వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్. ఇక్కడతో మనకి కంప్లీట్గా గ్రామర్ పార్ట్, లాంగ్వేజ్ యాక్టివిటీ కంప్లీట్ అయ్యింది. అంటే 5 టాపిక్స్, 5 into 5 25 మార్క్స్ టాపిక్స్ ఇవి. 1 రైట్ ఏ నీట్ పారాగ్రాఫ్, 2 ప్రిపేర్ ఏ ఫ్రెష్ నోట్, 3 నోట్ మేకింగ్, 5th మ్యాచింగ్ అండ్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్. సో కంప్లీట్గా సెకండ్ ఇయర్ సిలబస్ మనకి ఈ క్లాస్తో కంప్లీట్ అయ్యింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యూటిలైజ్ దీస్ క్లాసెస్ and prepared well. Thank you.